غریب عوام کے لیے بری خبر، فیول پرائس کی مد میں بجلی 4 روپے 74 پیسے فی یونٹ مہنگی ہونے کا امکان۔ اکتوبر کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ پر بجلی مہنگی کرنے کی درخواست پر نیپرا نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ صارفین کو آئندہ ماہ کے بلوں میں اضافی ادائیگی کرنا ہوگی۔ فیصلے کا اطلاق کہ الیکٹرک صارفین پر نہیں ہوگا۔ مشکل مرحلہ ہے، ایل این جی کی طلب اور رسد کا معاملہ حل کرنے کے لیے پیش رفت جاری ہے، چیئرمین نیپرا کے ریمارکس۔ وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس جاری، ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال کا جائزہ، کابینہ کو معاشی اشاریوں سے متعلق بریفنگ، اپوزیشن جماعتوں سے نمٹنے کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال، مختلف وزارتوں اور ڈویژنز میں سی ای اوز اور ایم ڈیز کی خالی آسامیوں کے بارے میں بریفنگ، نیشنل ایویشن پالیسی کے قانون میں ریلیکسیشن کی منظوری سمیت اہم معاملات ایجنڈے میں شامل ہیں۔ صدر نون لیگ اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے معاشی صورتحال کو خطرناک ترین قرار دیتے ہوئے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ کہتے ہیں کہ یہ حکومت رہی تو آئندہ برس قرض کی ادائیگی کے بعد تنخواہوں اور پینشن کے لیے قرض لینا ہوگا۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں تاریخی اضافے سے ڈالرز میں قرض لینا ہوگا۔ ماضی کے قرض کی ادائیگی کا حکومتی بیان ماہرین جھٹلا چکے۔ حکومت کے ہر نئے دن کا مقصد معاشی ڈیڈ اینڈ کی طرف جانا ہے۔ مریم اورنگزیب کا فواد چودھری کے ٹویٹ پر رد عمل، کہتی ہیں کہ ٹویٹ کر کے آٹا، چینی، بجلی، گیس اور ادویات کی قیمتیں کم نہیں ہوں گی۔ حکمران عوام کی مفلسی اور بے بسی کا مذاق نہ اڑائیں۔ عوام کی فریادیں، مطالبات اور بد دعائیں سنیں۔ کس ملک میں اشیاء سستی ہونے کا بتایا گیا ہے؟ عوام کو کچھ دے نہیں سکتے تو کم سے کم زبان ہی بند رکھیں۔ عمران مافیا کے جانے سے مہنگائی کم ہوگی۔ پیپلز پارٹی کا یوم تاسیس، پشاور میں جلسے کے انتظامات مکمل، پنڈال سج گیا، کارکنوں کی آمد کا سلسلہ جاری۔ بلاول بھٹو سمیت پیپلز پارٹی کے مرکزی اور صوبائی رہنما کارکنوں سے خطاب کریں گے۔ بلاول بھٹو نے پیغام میں کہا ہے کہ وقت آ چکا، اب پاکستان میں حقیقی جمہوریت کو موقع دیا جائے۔ عوام کے حق حاکمیت کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے۔ پرائیویٹ لینڈ میں تقریباً 10,000 کینال جو ہے وہ انکروچڈ ہے، اس کے اوپر قبضے ہیں، اس کی تقریباً مالیت 1500 ارب ہے، اور اسلام آباد میں 500 ارب روپے کی تقریباً تجاوزات جو ہیں وہ سامنے آئیں، اور اگر ان کو ہم کل ملا لیں سرکاری اور غیر سرکاری تجاوزات کو، تو یہ تقریباً 5500 ارب روپے مالیت کی، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں ایک بڑا انتہائی کنزرویٹو ایسٹیمیٹ جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر رہا ہوں کہ تقریباً 5500 ارب روپے کی جو زمین ہے سرکاری اور غیر سرکاری، اس کے اوپر اس وقت جو ہے وہ قبضے موجود ہیں۔ وزیر مملکت فاروق حبیب کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی ہر اچھے کام میں رکاوٹ ڈالتی ہے۔ سندھ حکومت نے ہٹ دھرمی کا رویہ روا رکھا ہوا ہے۔ 3000 ارب روپے کی زمین پر غیر قانونی قبضہ ہے۔ ماضی کی حکومتوں نے سرکاری اراضی پر قبضے کرائے۔ تاریخ میں پہلی بار کسی وزیر اعظم نے زمینوں کی آڈٹ کا حکم دیا۔ ملک بھر میں 5500 ارب روپے کی زمینوں پر قبضے ہیں۔ پہلی بار اراضی کی ڈیجیٹل میپنگ کی جا رہی ہے۔ وفاق کی آفر کے باوجود رینجرز کو آپریشن کے لیے نہیں بلایا جا رہا۔ اگر کسی اور نہیں بلایا جا رہا دوسرے اداروں کو، اس کا مطلب ہے کہ سندھ حکومت سندھ میں امن نہیں چاہتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سندھ کو ٹھیک کرنے کے لیے رینجرز کا اختیار پورے صوبے میں ہونا چاہیے، جو اختیار کراچی شہر میں ہے پورے سندھ، چونکہ ٹارگٹ کلنگ بڑھتی جا رہی ہیں، پورے سندھ میں ہونا چاہیے۔ وفاق اپنا کردار ادا کرنے کو تیار ہے۔
वज़ीर आला सिंध चाहें तो पूरा सूबा रेंजर्स को दे सकते हैं। सिंध में गवर्नर राज होगा ना, ये मसाइल का हल है। पीपल्स पार्टी सिंध कार के पीछे करप्शन छुपाना चाहती है, सूबे के हालात खराब कर रही है। बलोचिस्तान जैसे हालात सिंध में पैदा किए जा रहे हैं। सिंध को ठीक करने के लिए विफाक किरदार अदा करने के लिए तैयार है। रहनुमा PTI हलीमा दिल शेख की लाड़काना में मीडिया से गुफ्तगू। PTI रहनुमा खुर्रमशेर जमान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बिल की कॉपी फाड़ दी। बोले कि सिंध हुकूमत के कानून को फाड़ कर फेंक देना चाहिए। पीपल्स पार्टी 13 साल में कराची को ट्रांसपोर्ट का निज़ाम देने में नाकाम रही। गवर्नर सिंध से अपील है कि इस बिल को मुस्तरद कर दें। पीपल्स पार्टी का काम लोगों के ज़मीर खरीदना है। बिलावल जरदारी के खिलाफ तहरीक चलाएंगे, आवाम को शऊर देंगे। सरबराह PSP मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, सूबाई हुकूमत ने सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट तरमीम की, इसे मुस्तरद करते हैं। सिंध हुकूमत कराची से कश्मीर तक अस्पताल नहीं चला पा रही। सिंध में कोई सरकारी अफसर बगैर पैसे लिए काम नहीं कर रहा। थर में बच्चे खुराक और पानी की कमी के बाइस मर रहे हैं। बच्चों को हरासा करने वालों को सख्त सजाएं दी जाएंगी। सूबाई सर्विसेज एकेडमी को बेहतर बनाया जाएगा। मुल्क की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। सूबाई वजीर खैबर पख्तूनख्वा कामरान बंगश की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ काबीना में शमूलियत पर मुबारकबाद दी। बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हर मुमकिन काम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से आर्टिस्ट उमर जराल की मुलाकात। उमर जराल ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को खुद पेंट किए हुए पोर्ट्रेट पेश किए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की उमर जराल के काम की तारीफ, हौसला बढ़ाया। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने पंजाब के पहले लाहौर अदबी अजायब घर, अदबी बैठक और चाय खाना का इफ्तिताह कर दिया। लाइब्रेरी ब्लॉक के मंसूबे का संग बुनियाद रखा। लाहौर अदबी अजायब घर का दौरा करके अहम मकामात देखे, ब्रीफिंग दी गई। उस्मान बुज़दार कहते हैं कि अदीबों और शायरों की फलाह बहबूद के लिए मुतअद्दिद इक़दाम किए हैं। यूनेस्को ने लाहौर को सिटी ऑफ लिटरेचर करार दिया। लाहौर लिटरेरी पार्क का क़याम अमल में लाया जा रहा है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खाबर कहते हैं, लाहौर शहर की तरक्की के लिए हुकूमत ने अहम किरदार अदा किया है। गुलाब देवी अंडरपास का इफ्तिताह अगले माह कर दिया जाएगा। ट्रैफिक के दबाव में बेहतरी आएगी। रोजाना लाखों लोग मुस्तफीद होंगे। लाहौर में मजीद 3 एमरजेंसी ट्रामा सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। 9 अंडर वाटर स्टोरेज टैंक्स की मंजूरी हो चुकी। बारिश का पानी महफूज होगा और दाता गंज बख्श फ्लाईओवर का तामीराती काम तेजी से जारी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में राना शमीम के बयान हल्फी की खबर शाया करने पर तौहीन अदालत केस की समाअत। अदालत ने राना शमीम को 5 रोज में जवाब जमा कराने का दूसरा मौका दे दिया। अटॉर्नी जनरल राना शमीम अदालत में पेश हुए। आपने 3 साल बाद इल्जाम आयद किए। अखबार ने आपका बयान हल्फी आगे पहुंचाया। बयान हल्फी किसी वजह से होगा, चीफ जस्टिस का इस्तफसार। बयान हल्फी सील था, मालूम नहीं कैसे लीक हुआ, राना शमीम का जवाब। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में नारवाल स्पोर्ट्स सिटी केस की समाअत। नून लीग रहनुमा एहसन इकबाल और नैब प्रोसिक्यूटर अदालत में पेश। एहसन इकबाल की अदालत में बोलने की इजाजत। अदालत की वकील के जरिए बोलने की हिदायत। समाअत 21 दिसंबर तक मुलतवी। एहसन इकबाल ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि झूठे केस में पेशी पर आया हूँ। हुकूमत ने अलिफ लैला की तरह केस बना रखे हैं।
सुप्रीम कोर्ट में खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक केस की समाअत, इलेक्शन शेड्यूल में तब्दीली की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की दरख्वास्त मुस्तरद। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात जमाती बुनियादों पर होंगे। इलेक्शन कमीशन पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के लिए इक़दाम कर चुका। इलेक्शन शेड्यूल जारी करने में पहले ही 2 साल ताख़ीर हो चुकी। सियासी जमातों को सियासी अमल से नहीं निकाला जा सकता, अदालत के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने थर कोल मंसूबा करप्शन केस तहकीकात के लिए नैब को भिजवा दिया। चेयरमैन नैब को ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का जायजा लेकर 3 माह में इब्तिदाई रिपोर्ट देने की हिदायत कर दी। नैब सरकारी फंड की खुर्बत में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई करे। थर के लोग बुनियादी सहूलियात और पीने के पानी को तरस रहे हैं। ठट्ठा, मनोड़ा और सजावल के हालात अच्छे नहीं, सिंध हुकूमत को इसकी परवाह नहीं, अदालत के रिमार्क्स। पंजाब में डेंगू के वार जारी, गुज़िश्ता रोज़ मजीद 2 मरीज जाँ बहक अफराद की तादाद 145 तक जा पहुंची है। मजीद 81 मरीज रिपोर्ट हो चुके। लाहौर से डेंगू के मजीद 58 मरीज रिपोर्ट हुए। महकमा सेहत की टीमों ने 3,50,712 इंडोर 87,029 आउटडोर मकामात की चेकिंग की। गुज़िश्ता रोज़ पंजाब भर से 247 मकामात से डेंगू लार्वा तलब किया गया। कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी, 24 घंटों में मजीद 10 अफराद जाँ बहक, मरने वालों की कुल तादाद 28,728 तक जा पहुंची। मुतासरा अफराद 12,84,840 तक पहुंच गए। सिंध में सबसे ज्यादा 4,75,616, पंजाब में 4,43,094 केसेस रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में 1,79,995, इस्लामाबाद में 1,07,689, बलोचिस्तान में 33,479, गिलगित बल्तिस्तान में 10,411 केसेस रिपोर्ट हो चुके।